श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा संचालित श्री ज्ञानबाग गुरुकुल जूनागढ़ जीएसईबी में ऑनलाइन एज्युकेशन में विद्यार्थी मित्रों आप सौનું हार्दिक स्वागत है। हूँ सावन हदवाणी के जे ज्ञानबाग गुरुकुल खाते धोरण 7 आज गणित विषयનું चेप्टर पहलू धोरण 8 में गणित विषयનું चेप्टर पहलू समय संख्याओं एमना विषे આપણે अभ्यास करवानो छे। परंतु समय संख्या के जे एमना पहलानी कई कई संख्याओं है ये आपने खबर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे तो पहला बेजिक एमना विषयनी माहिती समझवी है कि जे चेप्टर आपणुं छे पहलू 8मा धोरणनुं समय संख्या एमना पहला आपणे एमना पहलानी कई कई संख्याओं आवे छे एमना विषयनो आपणे पहला तो अभ्यास करवो पड़शे। जेम के आपणे जोईए धोरण 6 અને 7मानी अंदर आपणे सौ प्रथम प्राकृतिक संख्या विशेनो अभ्यास कर्यो, पछी पूर्ण संख्या विशेनो अभ्यास कर्यो छे, पछी पूर्णांक संख्या विशेनो अभ्यास कर्यो छे। त्यारबाद धोरण 8मानी अंदर समय संख्या के जे धोरण 7नी अंदर पण आपणे आ शब्दथी परिचित थईने आव्या छीए, परंतु आमां आपणे आज शब्दनुं आखुं चेप्टर आपणे भणवानुं रहेशे। जेम के धोरण 8नी अंदर जोईए पहला तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है एमने कई संकेत में दर्शाववामां आवतुं होय छे, जेमने इंग्लिश में कहेवामां आवे छे नेचरल नंबर्स, परंतु आपणे आखुं बोलता नथी। विद्यार्थी मित्रों आपणे शुं करीए छीए कि प्राकृतिक संख्या ने गणितनी भाषानी अंदर आपणे कंईक ने कंईक संकेत स्वरूपे आपणे अभ्यास करता होईए छीए। जेम के कंई पण मोटुं सूत्र होय छे तो लखाण करीने आपणे एमनो अभ्यास एटलो बधो नथी करता होता, परंतु एमने शॉर्ट फॉर्मनी अंदर आपणे बनावी देता होईए छीए। तो जेम के आपणे जोईए कि प्राकृतिक संख्याने संकेत तो कि एन वडे दर्शाववामां आवे छे, केपिटलमां एन। हवे आ प्राकृतिक संख्यानी अंदर कई कई संख्या आवे छे तो आपने खबर है कि सौथी धोरण 7 अंदर आपणे जोयुं कि सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई है तो कि 1, पछी 2, 3 अनंत सुधी विस्तरेली होय छे प्राकृतिक संख्या। तो जेमनी अंदर आपणे आमांथी आपणे 2 प्रश्न मळी जाय छे कि आपणी परीक्षानी अंदर आपणे 2 प्रश्न आमांथी जोवा मळे छे 1-1 मार्कनी अंदर। तो कि जोईए प्राकृतिक संख्याने खाली जग्या संकेत वडे दर्शाववामां आवे छे तो कि एन वडे दर्शाववामां आवे छे। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई छे तो कि 1 छे, अने एक तमने ए पण जोवा मळतुं हशे अहीं बधी प्लस वाળી संख्याओ आवे छे, माइनस वाળી एक पण संख्या आवती नथी। पछी एना पछी जोईए आपणे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ने होल नंबर्स एटले के एमने संकेत में केपिटलनी अंदर डबल्यू वडे दर्शाववामां आवे छे। जेमां प्राकृतिक संख्याओनो तो समावेश थई ज जाय छे विद्यार्थी मित्रों, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा डॉट 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 असंख्य सुधी विस्तरेली होय छे। परंतु आमनी अंदर आगळ पूर्ण संख्या में एक 0 आवे छे, एटले के अहींया बीजो प्रश्न आपने जोवा मळे छे कि पूर्ण संख्या में सौथी नानी पूर्ण संख्या कई है 0, अने बधी प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्यानी अंदर समावेश पण थाय छे। पछी आपणे जोईए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या ने केपिटल में Z वडे दर्शाववामां आवे छे मित्रों, जेमनी अंदर प्राकृतिक संख्या ने पूर्ण संख्यानो पण समावेश थाय छे। बधी धन संख्याओं एटले के 0, 1, 2, 3 असंख्य सुधी, पण वधारानी अंदर माइनस एटले के बाद बाकी वाળી निशानीनी संख्याओं पण आमां इन्क्लूड करवामां आवे छे, एटले के -1, -2 असंख्य। एटले के एक प्रश्न तमने ए पण जोवा मळे छे, तमे 6ठा धोरणनी अंदर शीखीने आव्या छो संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में तमने खबर है विद्यार्थी मित्रों कि 0 होय छे, धन पूर्णांक पण विस्तरेला होय छे, डाबी बाजू ऋण पूर्णांक पण विस्तरेला होय छे। तो आपने ख्याल है कि संख्या रेखा में 0 नी जमणी बाजुए धन पूर्णांक आवे छे, 0 नी डाबी बाजुए ऋण पूर्णांक आवे छे। तो संख्या रेखा एटले के वन टाइप ऑफ एक पूर्णांक संख्या, केम के आ बधी संख्या तो एमां आववानी ज छे ने मित्रों। आपणे जोयुं कि संख्या रेखा में धन पूर्णांक जमणी बाजू आवे छे, ऋण पूर्णांक डाबी बाजू आवे छे, 0 नो पण समावेश थाय छे। तो पूर्णांक संख्या में पण धन पूर्णांक आवी जाय छे, बधा धन संख्याओ आवे छे अने ऋण संख्याओ पण आवे छे अने 0 पण आवे छे। आ बधी संख्याओनो समूह आगळ जईने समय संख्या में के जे धोरण 8नुं आपणुं चेप्टर छे एमनी अंदर आपणे अभ्यास करवानो छे। एटले के जोईए समय संख्या ने विद्यार्थी मित्रों P ना छेदमां Q वडे दर्शाववामां आवे छे।
સમય સંખ્યાની અંદર અંશ અને છેદ બંનેનો સમાવેશ થતો હોય છે. હવે આપણે એક વસ્તુ એ પણ શીખવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીં એક નવો આપણે જાણવાનું મળશે. P belongs to Z, Q belongs to N. એટલે કે આ Z અને N નો મતલબ શું છે એ પહેલાં આપણે સમજીશું. Z છે તો એ કઈ સંખ્યાનો સંકેત છે? તો અહીંયા નજર મારો પૂર્ણાંક સંખ્યાનો. તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં કઈ કઈ સંખ્યા આવી જાય છે? 0 પણ આવે છે, ધન સંખ્યા પણ આવે છે, ઋણ સંખ્યા પણ આવે છે. એટલે કે એનો મતલબ એમ કે હંમેશા અંશમાં 0 પણ હોઈ શકે છે, પ્લસવાળી નિશાનીની સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે, માઇનસવાળી નિશાનીની સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ છેદમાં જુઓ અહીંયા કંઈક નવું જાણવા મળે છે. Q belongs to N. N કેનો સંકેત છે? તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા બધી કેવી છે? ધન સંખ્યા છે. સૌથી નાની 1 થી ચાલુ થાય છે, 1 2 3 અસંખ્ય સુધી. તો એનો મતલબ એમ કે છેદ હંમેશા ધન સંખ્યામાં જ હશે. ક્યારેય છેદમાં 0 નહીં હોય કે નહીં માઇનસ હોય. એટલે આપણે અહીંયા નવી વસ્તુ એક ધોરણ 8ની અંદર શીખવા મળે છે. પછી આપણે જોઈએ છીએ આ બધું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી બેઝિક માહિતી છે જે ધોરણ 6 અને 7માં આપણે શીખીને આવ્યા છીએ. એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાને n વડે દર્શાવીએ છીએ સંકેતમાં. સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે. પછી પૂર્ણ સંખ્યા, સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે, સંકેતમાં w વડે દર્શાવવામાં આવે છે. પૂર્ણાંક સંખ્યાને સંકેતમાં z વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એમાં સંખ્યા રેખાની બધી સંખ્યા એટલે કે 0 પણ આવે છે, ધન પૂર્ણાંકે આવે છે અને ઋણ પૂર્ણાંકે આવે છે. પછી આપણે જોયું આ ચેપ્ટર જે ભણવાના છીએ એમના વિશેનું કે સમય સંખ્યા. તો p ના છેદમાં q વડે એમને સંકેતમાં દર્શાવવામાં આવે છે. છેદ હંમેશા ધનમાં હોય છે, અંશમાં શૂન્ય પણ હોય છે, ધન સંખ્યા પણ હોય છે અને ઋણ સંખ્યા પણ હોય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સરવાળા બાદબાકી વિશે કે જે ધોરણ 5મા ધોરણથી આપણે શીખતા આવીએ છીએ. તો સરવાળા બાદબાકીની અંદર 2 પ્રકાર છે, સમછેદીના સરવાળા બાદબાકી અને વિષમછેદીના સરવાળા બાદબાકી. મિત્રો તો સમછેદી અને વિષમછેદીને કઈ રીતના શું છે એ કોઈને ખબર નહીં હોય તો આપણે એ જ અત્યારે સમજવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હા, અમુકને હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે કે જે આગળના ધોરણનું એમને હજુ માઇન્ડમાં હશે તો એને હમણાં તરત ખ્યાલ આવી જશે, પણ જેને નથી ખબર એ આપણે અત્યારે સમજીશું. સમછેદીના સરવાળા. સમછેદી એટલે કે છેદ સરખા હોવા જોઈએ. નોર્મલી બેઝ ઉપર આપણે આવા તો સરવાળા બાદબાકી આવડે જ છે કે 3 માં 4 ઉમેરીએ તો 7 થાય. પણ અહીંયા આપણે અંશ અને છેદના સરવાળા બાદબાકી કરવાના છે કેમ કે સમય સંખ્યા અંશ અને છેદમાં હોવાની છે. તો જોઈએ આપણે સમછેદીના સરવાળાનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ છીએ કે 3/4 વત્તા 9/4 બરાબર ખાલી જગ્યા. તો પહેલાં તો આપણે આવી રીતના અંશ અને છેદના સરવાળા બાદબાકી આવે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં છેદ જોઈ લેવાનો કે આપણે સાહેબે કીધું હતું કે સમછેદી અને વિષમછેદી ક્યાં સરવાળા બાદબાકી છે પહેલાં એ ચેક કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે છેદ જોઈએ તો છેદ બે સરખા છે માટે આપણે એટલો ખ્યાલ આવી ગયો કે આ સમછેદીના સરવાળા છે. તો સમછેદીના સરવાળા બાદબાકીની અંદર જે તે નિશાનીની પ્રોસેસ કરવાની છે. અહીંયા સરવાળા વિશે ભણીએ છીએ તો અંશનો સરવાળો કરવાનો આવે છે. એટલે કે 3 માં 9 ઉમેરીએ તો 12 મળે અને છેદમાં 4. અહીંયા 4 વત્તા 4 8 નથી કરવાના. સમછેદીના સરવાળામાં આપણે આગળના ધોરણથી ભણતા જ આવીએ છીએ. અહીંયા તમારે અંશનો જ સરવાળો કરવાનો રહેશે. જ્યાં છેદ સરખા હોય ત્યાં પછી સમછેદીના સરવાળા હોય કે સમછેદીની બાદબાકી હોય. હજુ આમાં વધારામાં તમને કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો કે છેદ ઉડાડવા, અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના એકબીજાના. એટલે કે જોઈએ કે 12 છે એ કેટલા, તો કે 4 3 12 કે 4 4 ઉડે, જવાબ મળ્યો 3. આપણે પરીક્ષાની અંદર ટેસ્ટમાં આપણે 2 માર્કનો કે 3 માર્કના દાખલામાં આટલી જ પ્રોસેસ આવે છે, જ્યારે ફાઇનલ એક્ઝામની અંદર 2 માર્કમાં આ દાખલા આપણે પૂછાતા હોય છે. તો આ સમછેદીના સરવાળા. એવી જ રીતના સેમ પ્રોસેસ સમછેદીની બાદબાકી. તો સમછેદીની બાદબાકીમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે 5/3 માઇનસ 2/3 બરાબર ખાલી જગ્યા. તો આપણે પહેલું કામ મેં તમને શું કીધું, અંશ અને છેદના સરવાળામાં છેદ જોઈ લેવાનો. હા ચલો, છેદ સરખા છે, સાહેબે કીધું હતું આપણે કંઈક સમછેદી એવું કંઈક આવે છે.
નિશાની બાદબાકીની છે તો સમછેદીની બાદબાકી 5 માંથી 2 બાદ કરો એટલે કે 3/3. આ જવાબ પણ તમે રાખી શકો છો અને છેદ પણ ઉડાડી શકો છો. છેદ ઉડાડવા એટલે કે અવિભાજ્ય અવયવ પાડી દેવાના છે, સરખે સરખા અવયવને દૂર કરી દેવાના છે. સાદી ભાષામાં કહીએ તો સરખે સરખું દૂર કરી દઈએ, ઉડાડી દીધું, કાંઈ નથી, તો જવાબ આવે છે 1. તો આ હતા સમછેદીના સરવાળા અને સમછેદીની બાદબાકી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં આગળ આપણે કંઈક નવું બેઝિક હજી જોવાનું છે, એટલે કે વિષમછેદીના સરવાળા. પહેલાં એ જોઈએ વિષમછેદી. અહીંયા સમછેદી એટલે છેદ સરખા, તો ઓબ્વિયસલી બધા 8મા ધોરણમાં આવી ગયા છો, ખબર પડી જ ગઈ હશે. વિષમછેદી એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો છેદ અલગ અલગ. જોઈએ કે 5/3 છે વત્તા 3/2 છે. હવે પહેલાં તો મેં તમને એ કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે છેદ જોઈ લેવાના. તો જો અહીંયા છેદ સરખા હતા તો ડાયરેક્ટ અંશમાં સરવાળો કરી નાખ્યો, અને અહીંયા છેદ સરખા હતા તો ડાયરેક્ટ અંશમાંથી બાદબાકી કરી નાખી છે. તો અહીંયા છેદ અલગ અલગ છે, તો પહેલાં તો કામ એ કરવાનું કે છેદને સરખા કરવાના. તો લસા લેવો પડે. ધોરણ 5, 6 યાદ કરો, લસા અને ગુસા ચેપ્ટર ધોરણ 6માં આવી ગયું છે. તો આપણે હવે એવી રીતના ભાગાકારના અવયવથી લસા નથી કાઢવો. હવે મોટા થઈ ગયા છીએ, હવે ડાયરેક્ટલી લસા કાઢતા શીખવાનું છે. તો જોઈએ આપણે એક નવી ટ્રીક. મોટી સંખ્યા કઈ છે? 3 છે, તો એમનો ઘડિયો બોલવાનો. 3 1 3, 2ના ઘડિયામાં આવે છે નહીં. 3 2 6, 2ના ઘડિયામાં 6 આવે 2 તેરી 6, તો લસા આપણો 6 આવશે. પછી છેદ સરખા કરવાનું. પહેલું સ્ટેપ છેદ જોયા, અલગ અલગ છે, લસા લઈ લ્યો. અને હવે બીજું સ્ટેપ છેદને સરખા કરવાના છે, એટલે કે 5/3. તો 3ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 6 આવે છે, તો કે 2 વડે. તો જેટલા વડે છેદમાં ગુણીએ છીએ એટલા જ વડે અંશમાં પણ ગુણવાના થશે, એટલે કે ઉપર પણ 5/2. સેમ પ્રોસેસ એ પણ 3/2, તો એને 3 વડે ગુણીએ તો 6 આવે, તો ઉપર એ 3 વડે ગુણવાના થશે. હવે આગળ જોઈએ ત્રીજું સ્ટેપ. 5/2 એટલે કે 10/3 2 6 પ્લસ 3/3 એટલે કે 9/2/3 એટલે કે 6. જો મિત્રો સમછેદીનો સરવાળો. હવે બધાને નવું લાગવાનું જ નથી. અહીંયા આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ સમછેદીના સરવાળાને બાદબાકીમાં. તો 10માં 9 ઉમેરીએ એટલે કે 19/6. ક્યાંય છેદ ઉડે છે નહીં. તો આ ફાઇનલી તમારો જવાબ. તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કંઈ અઘરું એટલું બધું નથી, સાવ ઇઝીલી છે. કંઈ એટલે કંઈ ટેન્શન લેવા જેવું નથી. આવી જ રીતના હજુ તમને એક એક્ઝામ્પલ બતાવું છું. આ સમછેદીના સરવાળા વિશે જોયું, છેદ સરખા, બાદબાકીમાં પણ. વિષમછેદીમાં ખાલી એક જ વધારાનું તમારે કરવાનું સ્ટેપ આવે છે. શું? તો કે છેદ અલગ અલગ છે, તો મોટી સંખ્યાનો ઘડિયો બોલવાનો છે. જે ટ્રીક મેં તમને અત્યારે શીખવાડી એ બેઝ ઉપર, અને ઘડિયો બોલીને એમના છેદ સરખા કરો એટલે સમછેદીનો સરવાળો થઈ જશે. હજુ આપણે એક જોઈએ કે માની લ્યો કે 9 અને 6નો લસા શું છે? ખબર નથી. તો આપણે ઓલી જૂની મેથડ પ્રમાણે ખબર છે, આ રીતના કરતા આમ ને 9 ને 6 ને ચલો 2 વડે ભાગ હલાવો, 3 વડે હલાવો, એ રીતે હવે આપણે કરવાનું નથી. પરંતુ ડાયરેક્ટ હવે ધોરણ 8માં આવી ગયા છીએ, અને ગણિતની અંદર જેમ શોર્ટકટ થતું હોય, ગણિતની અંદર જેમ સમય આપણો બચતો હોય, એ રીતે આપણે કરવાનું થાય છે મિત્રો. તો જોઈએ અહીંયા 9 અને 6માં મોટી સંખ્યા કઈ છે? 9. તો 9નો ઘડિયો પહેલાં આપને આવડતો હોવો જોઈએ. જો આપને 1 થી 20ના ઘડિયા, 1 થી 25ના વર્ગ અને 1 થી 25ના ઘન, આ બંને વસ્તુ આપને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. બેઝિકની અંદર ધોરણ 8 સુધીમાં આટલું આપને આવડવું કમ્પલસરી છે. હજુ કોઈને ન આવડતું હોય તો બધાએ શીખી લેવાનું છે. 9 9 1 9, 6ના ઘડિયામાં 9 ન આવે. 9 2 18, 6ના ઘડિયામાં 18 આવે છે. 6 તેરી 18, તો લસા 18. એવું નથી કે અહીંયા 2 જ સંખ્યા હોય તો તમે કરી શકો છો. જુદી જુદી 3 સંખ્યા હોય તો પણ લસા તમને એ જ સ્ટાઇલથી મળવાનો છે. એટલે કે 3 છે, પછી 5 છે અને 2 છે. ચલો હવે આનો લસા આપણે કાઢવો. મોટી સંખ્યા કઈ છે? 5. 5 1 5 આવે? ન આવે. 5 2 10,
આવે ન આવે, 3માં નથી આવતું, 2માં આવે છે, 3માં આવવું જોઈએ, 5 તેરી 15 આવે ન આવે, 5 ચોક 20 નથી આવતું, 5 6 30 30 આવશે, 10 3 30, 15 દુ 30, લસા તમારો 30. બરોબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આટલું જ શીખવાનું છે. આવતીકાલથી વિષમછેદીની બાદબાકીથી આપણે આગળ વધવાનું છે. તો જેટલું આપણે અત્યારે શીખ્યા છીએ તમારે પુનરાવર્તન કરવાનું છે. આમના કંઈક નવા એક્ઝામ્પલ તમારે તમારી રીતના જાતે બનાવીને પ્રેક્ટિસમાં કરવાનું છે. જેટલી પ્રેક્ટિસ તમે કરશો એટલું ગણિત તમારું પાકું થશે. જય સ્વામિનારાયણ.